डियर स्टूडेंट्स, अज आप लैसन पढ़ते हैं जिसका नाम है ए कैमिलियन। एंटोन चेकोव इस द राइटर है। ए कैमिलियन जिहड़ा टाइटल है, एक कैमिलियन एक जीव तो लिया गया है। कैमिलियन नूं आपां पंजाबी च बोलते होने गिरगिट, जिहड़ा कि किरलियां दी जाति का एक जीव है। गिरगिट वांगू रंग बदलना आपां आम सुनिया है भी गिरगिट वांगू रंग बदलदा हो। इहदा मतलब की हुंदा है भी जिवें गिरगिट आपदे आप नूं बचाउण लई रंग बदल लैंदा है, उस तरह एक कैमिलियन जिहड़ा वर्ड है आपां परसन वास्ते भी यूज़ करते हैं। उस परसन वास्ते जिहड़ा मौके अनुसार जां सिचुएशन मुताबक आपदी विचारां नूं बदल लैंदा है, तां ओह जिहड़ा स्टैंड ते कायम नहीं रहिंदा। तां उस तरह की ही स्टोरी है वाली, ये ध्यान नाल सुननी है, वधिया स्टोरी है वाली। मैं रीड करदा। The police superintendent Orchumailov is walking across the market square wearing a new overcoat and carrying a parcel under his arm. ਹੁਣ स्टोरी कितों स्टार्ट होंदी है। एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट है, उसका नाम की है ऑर्चू मेलोव। स्पैलिंग तुसीं याद लिख के वेख लेने हैं। ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। वो एक मार्केट स्केयर विचों तुर के जा रहा है तो उन्हें एक नवा ओवरकोट पाया होया है। बेटे ये बरीकियां जिहड़ियां मैं तुहानूं बोल रहा ना, विच उन्हें की पहनिया होया सी ओवरकोट। कैरिंग ए पार्सल अंडर हिज आर्म, उन्हें आपदे बांह दे अंडर की रखिया होया सी, एक पार्सल। ये चीज़ां तुसीं नाल नाल नोट करते जाना है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन पेपर दे विच पूछे जाते होंदे है। नाम याद रखना है, तुहानूं स्पैलिंग भी आनी चाहिए है। उस तो बाद उन्हें की पहनिया होया सी ते उन्हें की चुक्या होया सी, ये दस्सिया। ए रेड हेयर्ड पुलिसमैन strides after him with a sieve full of confiscated gooseberries in his hands. ए रेड हेयर्ड पुलिसमैन, हुण उहदे पिछे पिछे कौन आ रहा है? एक रेड हेयर्ड पुलिसमैन उहदे पिछे पिछे जा रहा है तो उन्हें गूसबैरीज फ्रूट जिहड़ा हैगा एक छलनी दे विच चुक्या होया है। कॉन्फिसकेटेड का मतलब की हुंदा भी जे मान लो कोई जना किसी ने ਆਪਾਂ हरजाना लाया, फाइन लाया, जे उन्हें कोई दोष किया है तो उनके बदले की प्राप्त होया? गूसबैरीज। वो चुक के जिहड़ा पुलिस वाला आदमी उनके पिछे जा रहा है। देयर इज साइलेंस ऑल अराउंड, नॉट ए सोल इन द स्केयर, द ओपन डोर्स ऑफ द शॉप्स एंड टैवरन, टैवरन का मतलब इन होंदा। लुक आउट अपॉन गॉड्स वर्ड डिसकॉन्सोलेटली, इहदा मतलब होंदा निराशा। लाइक हंगरी माउथ्स, देयर इज नॉट ईवन ए बैगर नीयर दैम। तो एक ही लाइनां शो करदियां भी उत्थे कोई नज़र नहीं आ रहा सी, सारे पासे कोई भी बंदा नज़र नहीं आ रहा सी, सुनसान सी। सो यू बाइट यू डैम्ड ब्रूट, Orchumilov here suddenly. Lads, don't let him go. Biting is prohibited nowadays. Hold him off. ਹੁਣ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਯੂ ਬਾਈਟ ਯੂ ਡੈਮਡ ਬਰੂਟ, ਬਰੂਟ ਮੈਨੇ ਵੈਸੇ ਕਿ ਵੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰਚੂਮਾਈਲੋ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਇਹਦੇ ਰਾਊਂਡ स्टोरी घूमती है ना। होल्ड हिम, इसनों पकड़ लो। देर इज़ द साउंड ऑफ ए डॉग येल्पिंग, येल्पिंग का मतलब होंगे बेटे जिमें पेन नाल चीकना, पेन विच चीकना, कोई दर्द नाल। तो डॉग के चीकन की आवाज़ आती है। ऑर्चुमाइलोव लुक्स इन द डायरैक्शन ऑफ द साउंड एंड सीज ए डॉग होपिंग ऑन 3 legs, तो कुत्ता वो 3 लत्तां के उपर होप कर रहा, मतलब कुद रहा है। कहना मतलब उनकी एक लत्त पूरी काम नहीं करती पई। and looking about her run out of Pichugin's timber yard। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿੰਬਰ ਯਾਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਿਚੂਗਿੰਸ। ए man in a starched cotton shirt with his waistcoat unbuttoned is chasing her. He runs after her and throwing his body forward falls down and seizes the dog by her hind legs। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਟਾਰਚਡ ਕੋਟਨ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਅਨਬਟਨਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੇਸਟ ਕੋਟ ਹੈ ਉਹ ਅਨਬਟਨਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਟਨ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਪਕੜਦਾ? ਹਾਈਂਡ ਲੈਗਸ ਤੋਂ
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ। once more there is yelping and a shout of don't let go। ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦਿਓ। sleepy countenances are protruded from the shops and soon a crowd which seems to have sprung out of the earth is gathered round the timber yard। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲੀਪੀ ਜੇ ਫੇਸਸ, ਕਾਊਂਟਨੈਂਸਿਸ ਮੈਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਫੇਸਸ, ਚਿਹਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟਰੂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਟਿੰਬਰ ਯਾਰਡ। ਟਿੰਬਰ ਯਾਰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਟਿੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ, ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿੰਬਰ ਯਾਰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਚੂਗਿਨਸ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਏ ਰੋ ਯੂਅਰ ਆਨਰ ਸੇਜ਼ ਦਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ। ਪੁਲਿਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਰੋ ਲੱਗਦਾ, ਝਗੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰਚੁਮੈਲੋਵ ਮੇਕਸ ਏ ਹਾਫ ਟਰਨ ਟੂ ਦਾ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਸਟਰਾਈਡਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਕਰਾਊਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਔਰਚੁਮੈਲੋਵ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟਰਨ ਲੈਂਦਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਸਟਰਾਈਡਸ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਰਾਊਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੀ ਸੀਜ਼ ਦਾ aforementioned man in the unbuttoned waistcoat। aforementioned ਜਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੇ ਸਟਾਰਚ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ। ਸਟਾਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਾਵਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਨਬਟਨਡ ਉਹਦੇ ਵੇਸਟਕੋਟ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਗੇਟ ਆਫ ਦਾ ਟਿੰਬਰ ਯਾਰਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਇਨ ਦਾ ਏਅਰ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਇੰਗ ਏ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ, ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਉਂਗਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਏਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਦੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਦੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਜ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਨ ਹਿਜ਼ ਹਾਫ ਡਰੰਕਨ ਫੇਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ plainly written I will pay you out you rogue, and indeed the very finger has the look of a flag of victory। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਉਂਗਲ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੋਵੇ। ਫਲੈਗ ਮੈਨੇ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਕਟਰੀ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤ। ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਨ ਔਰਚੁਮੈਲੋਵ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹਰਾਈਕਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਟਾਰ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਅਨਬਟਨ ਵੇਸਟਕੋਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰਾਈਕਨ। ਹਰਾਈਕਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਾ ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੋਲਡ ਸਮਿਥ, ਉਹ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਕਾਜ਼ਡ ਦਾ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਏ ਵਾਈਟ ਪੱਪੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੱਪੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਦ ਏ ਸ਼ਾਰਪ ਮਜ਼ਲ, ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਾਂਹ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੈਲੋ ਪੈਚ ਔਨ ਹਰ ਬੈਕ, ਯੈਲੋ ਪੈਚ ਹੈ ਉਸਦੀ ਬੈਕ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੈਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਯੈਲੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਦ ਹਰ 4 ਪਾਜ਼ ਆਊਟ ਸਟ੍ਰੈਚਡ, ਉਸਦੇ 4 ਪਾਜ਼, 4 ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਫੈਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦਾ ਕਰਾਊਡ trembling all over there is an expression of misery and terror in her tearful eyes। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਬਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟ੍ਰੈਂਬਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਬਣਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਫੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਾਈਜ਼ਰੀ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਵਿਚਾਰਾਪਣ ਹੈ, ਟੈਰਰ ਡਰ ਹੈ, ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਟੀਅਰਫੁਲ ਆਈਜ਼ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰਜਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਲਊਂਗਾ, ਰੋਗ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ, ਔਰਚੁਮੈਲੋਵ ਇਨਕੁਆਇਰਸ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਵੇ through the crowd। What are you here for? Why are you waving your finger? Who was it shouted?
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਹੇਅਰ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਈਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਅਲੋਂਗ ਹੇਅਰ ਨਾਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰਿੰਗ ਵਿਦ ਐਨੀਵਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੋਰ ਆਨਰ, ਹਰਾਈਕਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਕਫਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਹਿਜ਼ ਫਿਸਟ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ, ਫਿਸਟ ਮੈਨੇ ਆਪਦੀ ਮੁੱਠੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਕਫਿੰਗ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਖਾਂਸੀ ਕਰਨੀ। ਇਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ firewood to Mitrich when this low brute for no rhyme or reason bit my finger, ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਈਮ ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਸਨੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟ ਲਈ। ਯੂ ਮਸਟ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਆਈ ਐਮ ਏ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ। ਮਾਈਨ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ ਵਰਕ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਆਈ ਮਸਟ ਹੈਵ ਡੈਮੇਜਸ ਔਰ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਫਿੰਗਰ ਫॉर ਏ ਵੀਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੈਮੇਜਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰਜਾਨਾ, ਵੀ ਐਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫੋਰ ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਫਿੰਗਰ ਫॉर ਏ ਵੀਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਇਸ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੇ ਬੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਦਾ ਲਾਅ ਯੋਰ ਆਨਰ ਦੈਟ one should put up with it from a beast. If everyone is going to be bitten, life won't be worth living, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਜ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹਰਾਈਕਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਤੋਂ, ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਡੈਮੇਜਸ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੇਜ਼ ਓਟਚੁਮਾਈਲੋਵ ਸਟਰਨਲੀ, ਸਟਰਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ। ਕਫਿੰਗ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਆਈਬਰੋਜ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੂਜ਼ ਡੋਗ ਇਜ਼ ਇਟ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਵੋਂਟ ਲੈਟ ਦਿਸ ਪਾਸ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਟੀਚ them to let their dogs run all over the place. It is time these gentry were looked after. If they won't obey the regulations, regulation mean rules and regulation, niyam, when he is fined the black cord, I will teach him what it means to keep dogs and such stray cattle. ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਓਟਚੁਮਾਈਲੋਵ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਪਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। I will teach him what it means to keep dogs and such stray cattle. Stray ਮੈਨੇ ਦਾ ਅਵਾਰਾ। I will give him a lesson, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਯੈਲਡਰਿਨ ਕਰਾਈਜ਼ ਦਾ ਸੁਪਰਇੰਟੈਂਡੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਯੈਲਡਰਿਨ ਵਰਡ ਬੇਟੇ ਆਇਆ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੇ ਨਾ ਓਟਚੁਮਾਈਲੋਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਯੈਲਡਰਿਨ ਹੈ। Addressing the policeman, find out whose dog this is and draw up a report, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਓ। ਐਂਡ ਦਾ ਡੋਗ ਮਸਟ ਬੀ ਸਟ੍ਰੈਂਗਲਡ, ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਸਟ੍ਰੈਂਗਲ। ਸਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਬੀ ਮੈਡ, ਹੂਜ਼ ਡੋਗ ਇਜ਼ ਇਟ, ਆਈ ਆਸਕ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਹਰਾਈਕਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਤਾਂ ਓਟਚੁਮਾਈਲੋਵ ਦਾ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਟ੍ਰੈਂਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇ ਅਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਫੈਂਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਨਰਲ ਜਿਗਾਲੋਵਸ ਸੇਜ਼ ਸਮਵਨ ਇਨ ਦਾ ਕਰਾਊਡ, ਤੇ ਕਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਜਿਗਾਲੋਵ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਜਿਗਾਲੋਵ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਜਿਗਾਲੋਵਸ ਹਿਮ ਹੈਲਪ ਮੀ ਆਫ ਵਿਦ ਮਾਈ ਕੋਟ, ਯੈਲਡਰਿਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਾਈਟਫੁਲੀ ਹੋਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਰਲ ਜਿਗਾਲੋਵ ਦਾ, ਤਾਂ ਔਰਚੋਮਾਈਲੋਵ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆ ਕੋਟ ਉਤਾਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਯੈਲਡਰਿਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਫਰਾਈਟਫੁਲੀ ਹੌਟ, ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਏ ਸਾਈਨ ਆਫ ਰੇਨ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਰੇਨ ਆਉਣ ਦਾ। ਦੇयर इज़ वन थिंग आई कांट मेक आउट हाउ इट केम टू बाइट यू। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਔਰਚੋਮਾਈਲੋਵ ਟਰਨਸ ਟੂ ਹਰਾਈਕਨ, ਸ਼ਿਓਰਲੀ ਇਟ ਕੁਡ ਨਾਟ ਰੀਚ ਯੂਅਰ ਫਿੰਗਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਟਸ ਏ ਲਿਟਲ ਡੋਗ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਹਲਕਿੰਗ ਫੈਲੋ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਡਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ, ਹਲਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਵੀ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਸਨ ਹੈ, ਫੈਲੋ ਹੈ। ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਸਕ੍ਰੈਚਡ ਯੂਰ ਫਿੰਗਰ ਵਿਦ ਏ ਨੇਲ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਨੇਲ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੇਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਰਗੜ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸਟਰਕ ਯੂ ਟੂ ਗੈਟ ਡੈਮੇਜਸ ਫॉर ਇਟ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰਜਾਨਾ ਲਊਂਗਾ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਯੂਅਰ ਸੋਰਟ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਡੈਵਿਲਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡੈਵਿਲਸ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਰਚੋਮਾਈਲੋਵ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹਰਜਾਨਾ ਲਊਂਗਾ, ਫਾਈਨ ਕਰੂੰਗਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਨਰਲ ਜਿਗਾਲੋਵ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਤੂੰ ਐਡਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਸ ਨਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇਲ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਮੇਖ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸੁਣੋ। He put a cigarette in her face, Your Honor, for a joke, and she had the sense to snap at him. He is a nonsensical fellow, Your Honor. ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਨਾ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਹਰਾਈਕਨ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਇਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਝਪਟਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਝਪਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਂਗਲ ਕੱਟੀ ਗਈ। He is a nonsensical fellow, Your Honor. Nonsensical fellow ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਹਰਾਈਕਨ ਨੂੰ। That's a lie, Squint Eye. You did not see, so why tell lies about it? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਰਾਈਕਨ ਕੀ ਬੋਲਦਾ? ਸਕਿੰਟ ਆਈ। ਸਕਿੰਟ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਭੈਂਗਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਏ ਲਾਈ, ਸਕਿੰਟ ਆਈ, ਯੂ ਡਿਡ ਨਾਟ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਹਿਜ਼ ਆਨਰ ਇਜ਼ ਏ ਵਾਈਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਿਲ ਸੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਲਾਈ, ਉਹ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਟਰੂਥ, ਤੇ ਕੌਣ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਐਜ਼ ਇਨ ਗੋਡ ਸਾਈਟ, ਐਂਡ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਲਾਈਂਗ ਲੈਟ ਦਾ ਕੋਰਟ ਡਿਸਾਈਡ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਇਟਸ ਰਿਟਨ ਇਨ ਦਾ ਲਾਅ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇਕੁਅਲ ਨਾਓ ਡੇਜ਼, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਓਨ ਬ੍ਰਦਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਡੋਂਟ ਆਰਗੂ, ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਨੋ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦਾ ਜਨਰਲਸ ਡੋਗ, ਸੇਜ਼ ਦਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ। ਦਾ ਜਨਰਲ ਹੈਜ਼ਨਟ ਗੋਟ ਵਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਹੀਜ਼ ਆਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਟਰਸ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸੈਟਰਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਬਰੀਡ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਫॉर ए फैक्ट, ਕੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਯੈਸ ਯੂਅਰ ਆਨਰ, ਹਾਂ ਯੂਅਰ ਆਨਰ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਟੂ, ਦਾ ਜਨਰਲ ਹੈਜ਼ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਡੌਗਸ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਡੌਗ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਡੌਗਸ ਹੈ, ਥੋਰੋ ਬ੍ਰੈਡ, ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ, ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡਨੈਸ ਨੋਜ਼ ਬਟ ਨੋ ਕੋਟ ਨੋ ਸ਼ੇਪ, ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਨੋ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਫਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋ ਕ੍ਰੀਏਚਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਟੀਆ ਜੀਵ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੂ ਕੀਪ ਏ ਡੌਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਣਗੇ ਉਹ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਇਟ ਇਫ ਏ ਡੌਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਵਰ ਟੂ ਟਰਨ ਅਪ ਇਨ ਪਿਟਸਬਰਗ ਔਰ ਮਾਸਕੋ, ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਵੁੱਡ ਹੈਪਨ? ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ
ਪਿਟਸਬਰਗ ਜਾਂ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੇ ਵੁੱਡ ਨਾਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਲਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇ ਵੁੱਡ ਸਟ੍ਰੈਂਗਲ ਇਟ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਂਗਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਨ ਏ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ, ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇੰਜਰਡ ਹਰਾਈਕਨ ਐਂਡ ਵੀ ਕਾਂਟ ਲੈਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਡਰੋਪ। ਹਰਾਈਕਨ, ਤੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀ ਮਸਟ ਗਿਵ ਦੈਮ ਏ ਲੈਸਨ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਟਸ ਹਾਈ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਾਈਕਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਨਰਲ ਜਿਗਾਲੋਵ ਦਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਜਿਗਾਲੋਵ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਰੀਡ ਨਸਲ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਾਈਕਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਟ ਮੇ ਬੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਨਰਲਸ, ਸੇਜ਼ ਦਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ thinking aloud. It is not written on his face. I saw one like it the other day in his yard. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ thinking aloud, ਸੋਚਦਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। It is the generals, that's certain, says a voice in the crowd. ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਾਊਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲਪ ਮੀ ਔਨ ਵਿਦ ਮਾਈ ਓਵਰਕੋਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਟ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਓਵਰਕੋਟ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੈਲਡਰਿਨ ਮਾਈ ਲੈਡ, ਦ ਵਿੰਡਸ ਗੈਟਿੰਗ ਅਪ, ਹੁਣ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਕੋਲਡ, ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦ ਜਨਰਲਸ ਐਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰ ਦੇਅਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ। ਸੇ ਆਈ ਫਾਊਂਡ ਇਟ ਐਂਡ ਸੈਂਟ ਇਟ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਟੈਲ ਦੈਮ ਨਾਟ ਟੂ ਲੈਟ ਇਟ ਆਊਟ ਇਨ ਟੂ ਦਾ ਸਟਰੀਟ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਲੀ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਏ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਡੋਗ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਇਫ ਐਵਰੀ ਸਵਾਈਨ ਗੋਜ਼ ਸਟਿਕਿੰਗ ਏ ਸਿਗਾਰ ਇਨ ਇਟਸ ਮਾਊਥ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਗਾਰ ਸਟਿਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਸੂਨ ਰਿਊਨਡ, ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਏ ਡੌਗ ਇਜ਼ ਏ ਡੈਲੀਕੇਟ ਐਨੀਮਲ, ਇੱਕ ਡੌਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਐਨੀਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ, ਇਹ ਬੜਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਯੂ ਪੁੱਟ ਯੂਰ ਹੈਂਡ ਡਾਊਨ ਯੂ ਬਲੌਕ ਹੈਡ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਦਾ ਹੈਂਡ ਨੀਚੇ ਕਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲ ਜੀ ਤੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਟਸ ਨੋ ਯੂਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਡਿਸਪਲੇਇੰਗ ਯੂਰ ਫੂਲ ਆਫ ਏ ਫਿੰਗਰ, ਇਟਸ ਯੂਰ ਓਨ ਫਾਲਟ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਟਚੂਮਾਈਲੋਵ। ਹੇਅਰ ਕਮ ਦਾ ਜਨਰਲਸ ਕੁੱਕ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੁੱਕ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਸਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਹਰ, ਜਨਰਲ ਦੇ ਕੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਹਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਜਨਰਲਸ ਕੁੱਕ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਹਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਮ ਹੇਅਰ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਮੈਨ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਡੌਗ, ਇਜ਼ ਇਟ ਵਨ ਆਫ ਯੂਰਸ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਹੈਡ ਵਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ ਆਸਕਿੰਗ, ਸੇਜ਼ ਔਟਚੂਮਾਈਲੋਵ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਟ ਐਨ ਆਈਡੀਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਹੈਡ ਵਨ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਔਟਚੂਮਾਈਲੋਵ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ, ਇਟਸ ਏ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ, ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਵੇਸਟ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਸਿੰਸ ਹੀ ਸੇ ਇਟਸ ਏ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ, ਏ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਇਟ ਇਜ਼, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੁੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇ ਡੌਗ ਹੀ ਹੈ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਡਿਸਟਰਾਇਡ, ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟ੍ਰੈਂਗਲ ਵਰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਂਗਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਵਰ ਡੌਗ, ਪ੍ਰੋਹਰ ਗੋਜ਼ ਔਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਹਰ ਨੇ ਅਜੇ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਜਨਰਲਸ ਬ੍ਰਦਰ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੈ। ਹੂ ਅਰਾਈਵਡ ਦਾ ਅਦਰ ਡੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਆਵਰ ਮਾਸਟਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੇਅਰ ਫॉर ਹਾਊਂਡਸ ਬਟ ਹਿਜ਼ ਓਨਰ ਇਜ਼ ਫੌਂਡ ਆਫ them. You don't say
His Excellency's brother is here, Vladimir Ivanich, inquires Archumilov, and his whole face beams with an ecstatic smile. Well, I never and I did not know has he come on a visit. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਚੀਮੇਲਵ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਵਾਲੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੇੜਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਵੈਲ ਆਈ ਨੈਵਰ he could not stay away from his brother, and there I did not know. So this is his honor's dog. Delighted to hear it. Take it, it's not a bad pup. A lively creature snapped at this fellow's finger. Ha ha. Come, why are you shivering? The dog's angry. A nice little pup. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਡੌਗ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਵਲੀ ਕ੍ਰੀਏਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੈਡ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾਟ ਏ ਬੈਡ ਪੱਪ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਐਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉਂਗਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਸ ਲਿਟਲ ਪੱਪ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਹਰ ਕਾਲਸ ਦਾ ਡੌਗ ਐਂਡ ਵਾਕਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਟਿੰਬਰ ਯਾਰਡ ਵਿਦ ਹਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਜੇਗਾਲੋਵ ਦਾ ਕੁੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਿੰਬਰ ਯਾਰਡ ਤੋਂ। ਦਾ ਕਰਾਊਡ ਲਾਫਸ ਐਟ ਹਰਾਈਕਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ? ਹਰਾਈਕਨ ਤੇ ਹੱਸਦਾ। ਹਰਾਈਕਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਯੂ ਸਮਾਰਟ ਯੈਟ ਆਰਚੀਮਾਈਲੋਵ ਥ੍ਰੈਟਨਸ ਹਿਮ। ਆਰਚੀਮਾਈਲੋਵ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਐਂਡ ਰੈਪਿੰਗ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਕੋਟ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲਪੇਟਦਾ ਵੱਡੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ। ਗੋਜ਼ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਵੇ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਜੇਗਾਲੋਵ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਜੇਗਾਲੋਵ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰਾਈਕਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਕੈਮੀਲੀਅਨ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੈਮੀਲੀਅਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।